ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੋਂ ਹੀ ਵਧਾਈਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। तो सत्कारयोग साध संगत जी, बड़ी महान महान बख्शिश हो रही है। आप सरबत संगतां बड़ी वड्डी गिणती दे विच दूर दुराडे तो चल करके गुरु के पावन पवित्र दरबार दीयां हाजरियां भर रहे हो। विदेशों दे विच साडे परिवारक मैंबर और साडे सके संबंधी जिहड़े ने वो सारे उत्थों भी हाजरियां लवा रहे ने। विदेशों दीयां संगतां दा महापुरुषों वालों बहुत बहुत धन्यवाद है, क्योंकि विदेशों दे विच बैठियां होईयां सिख संगतां महापुरुषों दे नाल संप्रदाय दे नाल बड़ा प्यार मुहब्बत रखदियां ने और हर वक्त हमेशा वो अपनी हाज़री लवाउंदे रहिंदे ने। इस गुरमत समागम दे विच भी सारियां संगतां हाज़रियां लवा रहीआं ने। सारियां दा बहुत बहुत धन्यवाद है। हुण मैं अदब सत्कार सहित बेनती करांगा, 2:15 वजे तक बहुत ही सन्मान सत्कारयोग इस संप्रदाय सचखंड वासी महापुरुष संत बाबा तारा सिंह जी महापुरख, जिन्हां दा आपां अज जन्म दिहाड़ा मना रहे हैं। सन्मान सत्कारयोग बाबा घोला सिंह साहिब जी, बाबा गुरनाम सिंह साहिब जी, कार सेवा सरहाली साहिब संप्रदा दा एक चमकदा हीरा, जिन्हां ने तुहाडे इस अस्थान ते महंगापुर विखे रह करके गुरमत की विद्या हासिल की है। अज गुरु रामदास पातशाह महाराज जी के पवित्र दरबार श्री गोइंदवाल साहब विखे महापुरुषों वालों लगी हुई कार सेवा की ड्यूटी जिम्मेवारी नूं निभा रहे ने। मेरे कहण तो भाव सन्मान सत्कारयोग बाबा दविंदर सिंह जी सोनू वीर जी 2:15 वजे तक आप सिख संगतां की खिदमत दे विच हाजिर होणगे, गुरमत दीयां विचारां सांझियां करनगे। सन्मान सत्कारयोग बाबा सुरजन सिंह जी मलपुरी वाले महापुरख आए ने। महापुरुषों वालों जी आया नूं आप जी नूं बड़ा ते मोह प्यार महापुरुषों दे नाल रखदे ने। स्टेज ते सुभाएमान सारे ही गुरमुख प्यारे जिहड़े 5 प्यारे सिंह साहिबानां दी सेवा दे विच सिंह हाजिर हुंदे ने, सारे हाजिर ने। सारियां नूं जी आया नूं। प्रबंधक कमेटियां और होर बहुत सारिया संप्रदावां हाजिर होईयां ने। सारियां नूं जी आया नूं। आओ 2:15 वजे तक सरवण करिए। सन्मान सत्कारयोग बाबा दविंदर सिंह जी सोनू वीर जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू 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 साहिब जीओ। कबीर सेवा को दुए भले, एक संत एक राम। राम जो दाता मुक्त को, संत जपावे नाम। संत शरण जो जन परै, सो जन उदर नहार। संत की निंदा नानका, बहुर बहुर अवतार। कन हर बूंद बसुर मावल, कुसुम बसंत गणंत न आवै। रव सस किरण उदर सागर को, गंग तरंग अंत को पावै। रुद्र ध्यान ज्ञान सतगुर के, कब जन पल उन्हें जो गावै। भले अमरदास गुण तेरे, तेरी उपमा तो हे बण आवै। भले अमरदास गुण तेरे, तेरी उपमा तो हे बण आवै। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु के सिखो इन्ना पंध करके आए जे,
ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁੱਕਣੇ ਪਾਇਆ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਰੇਟ ਫੂਕ ਕੇ ਆਏਗੇ, ਫਤਿਹ ਤੁਸੀਂ ਢਿੱਲੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜੇ, ਚੱਕਰ ਸਾਰਾ ਪਵੇਗਾ। ਉੱਚੀ ਦੇਣੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਇਓ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੁਲਾਵਾਂਗਾ। ਏਡੀ ਦੂਰੋਂ ਆਏ ਜੇ, ਹਾਜ਼ਰੀ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮਰਦ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਹੋ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਕਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦਾ, ਕਦੇ ਅੰਦਰ ਫਤਿਹ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬੋਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਬੋਝ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੋਝ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਾਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫਤਿਹ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਗਰਜਣੀ ਨਾ ਆਈ, ਵੇਖਿਓ ਬਣਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਧ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਜੀਓ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਦੇ ਘਰ ਆ ਕਰਕੇ ਝੁਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਭਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਦਾ ਕਿਣਕਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅਣਖ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਣਖ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਣਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਪੜਾਇਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਸਾਡੇ ਗਾੜੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਉਸ ਤਤ ਬੇਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀਆਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹੋ। ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ। ਗੱਲ ਜੇ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਝ ਆਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਪੱਖਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਅਜੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਟਿਕਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਕੌੜਿਆਂ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਨ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਥੋੜੇ ਘੱਟ ਖਾ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਜ ਕੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿਣਾ, 2 ਘੰਟੇ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕਰ ਕਰੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸੰਕੋਚ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਵੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਜਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤਤ ਬੇਤਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹੋ। ਸੰਤ ਕੀ ਹੈ, ਸੰਤ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੰਤ ਦੇ ਲੱਛਣ ਕੀ ਹਨ, ਮੈਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਾਧੂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਸਾਧੂ ਤੇ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਜੂਲਾ ਆਉਂਦਾ ਜੇ, ਨਾ ਸਾਧੂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੁੰਦਾ ਜੇ, ਤੇ ਨਾ ਸਾਧੂ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂਦਾ ਜੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂ। ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਆ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਰਖੜ ਪੁੰਨਿਆਂ ਦਾ ਮੇਲਾ ਆਇਆ। ਰਖੜ ਪੁੰਨਿਆਂ ਦਾ ਮੇਲਾ ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਤਤ ਬੇਤੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਸੰਤ ਜੀ ਪੜਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਤਤ ਬੇਤਾ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਬਾਬਾ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਵਾਲੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਸਨ। ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਮੰਜਾ ਡੱਠਾ ਹੈ। ਮਾਸਟਰ ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਗੇ, ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੰਦਾ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਵੇਖਿਆ, ਉਦੋਂ ਰੈਲੀਆਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਬੇਅੰਤ ਤੇ ਬੁੱਚੜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਸੰਤ ਜੀ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਪਲੰਘੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਮਾਸਟਰ ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਗਾੜੀਆਂ ਸਾਧੂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਜਾ ਲੰਗਰ ਚ ਲੈ ਜਾ, ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕਾ ਕੇ ਲਿਆ। ਦੂਜੀ ਵੇਰਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਾ ਲੰਗਰ ਚ ਲੈ ਜਾ ਤੇ ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕਾ ਕੇ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੀਜੀ ਵੇਰਾਂ ਆਖਿਆ, ਬਾਬਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਆਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਗਾੜੀਆਂ ਬਾਬਾ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪਾ ਦੇ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਇਆ ਤੇ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਲੰਗਰਾਂ 'ਚ ਲੈ ਜਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾ ਕੇ ਲਿਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਕੇ ਆਇਆ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੰਦਾ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਸਾਧ ਬੜੇ ਵੇਖੇ, ਆ ਪਹਿਲਾ ਸਾਧੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੂੰ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ, ਇਹ ਮਿਲਦੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦਗੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਕਣੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਸੰਤ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਆ ਗਿਆ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਰਿਆਲੀ ਨਗਰ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਇਲਾਕਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤਾ ਹਾਂ,
ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਕੇ ਘੱਲ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ 4 ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਗਾੜੀਆਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਲੋਤਿਆਂ ਬਾਬੇ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਆਖਿਆ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਓ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨੇ ਬਾਹ ਖੜੀ ਕਰੋ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 15 ਜਾਣਿਆਂ ਨੇ ਬਾਹ ਖੜੀ ਕੀਤੀ। ਬਾਬੇ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਤੇ ਕਸ਼ਹਿਰਾ ਤੌਲੀਆ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲ ਜਾਓ, ਮੁੜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਡੇਰੇ ਨਾ ਵੜਿਓ। ਇਹ ਆ ਸਾਧਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ, ਮੱਥਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਾ, ਕਰਤੂਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸਮਝੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗਲਾਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਵੇਗੀ, ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਇਹ ਗਲਾਨੀ ਦਾ ਪਿੰਜਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਉਤਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਇਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਦਬਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਬਤ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਮੰਤਰੰਗ ਰਾਮ ਨਾਮ ਨਾਮੰ ਧਿਆਨੰ ਸਰਬਤਰ ਪੂਰਨੈ ਗਿਆਨੰ ਸੰਭ ਮਿੱਤਰ ਸਤਰਹਿ ਭਗਵੰਤ ਭਗਤ ਪਾਵਣੀ ਪਰ ਨਿੰਦਾ ਨੈ ਸਰੋਤ ਸਰਵਣੰ ਆਪ ਤਿਆਗ ਸਗਲ ਰਿਣ ਕੈ ਖਟ ਲਖਣ ਪੂਰਨੰ ਪੁਰਖ ਹੈ ਨਾਨਕ ਸਾਧ। ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ 6 ਲੱਛਣ ਹੋਣ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੁੱਤੀ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਆ ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਮਬਿਰਤੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਕਰੇ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ 6 ਲੱਛਣ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਸੰਤ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸੰਤ ਬਣਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੰਤ ਜੀ ਹੋਏ ਨੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮਾਨੰਦ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਬੜੇ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨ ਪਵਾ ਕਰਕੇ ਚਰਨ ਤਵਾਏ, ਬੰਦਾ ਮਰਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਲੰਘਦਿਆਂ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਉਧਰ ਦੀ ਕਿਤੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਲੰਘੇ। ਲੰਘਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਰਾਜੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵੀ ਹੋ ਕੇ ਜਾਓ। ਸੰਤ ਜੀ ਰਾਜੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਾਧੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਧਾ ਤਾਂ ਆਈ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਬੜਿਆਂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੜਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਸੱਦ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕਾਇਆ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਗਏ, ਤੇ ਅੱਜ 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬਾਹ ਨਹੀਂ ਫੜੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੋਦੀ ਸਖਣੀ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਢਿੱਲਾ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਜੀ ਆਏ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਇਆ, ਸਾਧੂ ਨੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਕਰਮ ਪੜ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਰਾਜਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਸ਼ਰਧਾ ਵੀ ਬੜੀ ਘੱਟ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੈ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਬਾਬਾ 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੈਂ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਤਾਰੀਆਂ ਲਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸਾਂ, ਮੇਰੀ ਆਸ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੇਰੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮਾਨੰਦ ਪੂਰਨ ਸਾਧੂ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੈ, ਤਤ ਬੇਤਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਛਕਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ, ਹੱਥ ਕੀਤੇ ਸੁੱਚੇ, ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਦੱਦਾ ਦਾਤਾ ਏਕ ਹੈ ਸਭ ਕੋ ਦੇਵਨਹਾਰ, ਦੇਂਦੇ ਤੋਟ ਨਾ ਆਵਈ ਅਗਣਤ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰ। ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਮਾਲਕਾ ਤੇਰਾ, ਟਹਿਲ ਪਾਵਣੀ ਤੇਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ। ਧਰਮ ਰਾਜੇ ਦੇ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਟੱਲ ਖੜਕਿਆ। ਇਹਨੇ ਵਿਧ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ ਵਿਧ ਮਾਤਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਰੱਬ ਨੂੰ, ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਜੇ ਦੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਪੁੱਤਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਬੰਦਗੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਰਾਜੇ ਦੇ ਘਰ ਤਾਂ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਾ ਪੁੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਹਦੇ ਮੱਥੇ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਹੋਵੇਗਾ, ਥੱਲੇ ਬੰਦਗੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਰਾਮਾਨੰਦ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਜੇ। ਉਹਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਾਲਕਾ ਇਹਦੇ ਘਰ ਬੂਟਾ ਲਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇਰੀ ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਕਿਹੜੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਰਾਜੇ ਦੇ ਘਰ ਤਾਂ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਾ ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਜਾਵੇਗਾ ਨਾ, ਥੱਲੇ ਤਾਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਤਾਂ ਖੂਨ ਪਾਣੀ ਬਣਿਆ ਬੈਠਾ ਹੈ। 12 ਵਜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਟੀਵੀ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। 10 ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ 10 ਵੇਲੇ ਪੀ ਕੇ 2 ਬਾਟੇ ਚਾਹ ਦੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ, ਰੱਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਪਖੰਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਅੱਜ ਵੀ ਪਾਸੇ ਜੇ, ਰੱਬ ਕੱਲ ਵੀ ਪਾਸੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ,
ਵਿਦ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਜੋ ਤੁਸਾਂ ਦੇਣਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਰਾਮਾਨੰਦ ਥੱਲੇ ਹੈ, ਆਪੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤ ਲਵੇਗਾ। ਸੰਤ ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲਦਾ ਜੇ ਵਿਦ ਮਾਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਤੇ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਭੇਜਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੜਕੇ ਦਾ ਘੁਮਿਆਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਨਮ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਟਕੇ ਤੇ 3 ਖੋਤੇ। ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਜਿਹਨੇ ਵੇਸਵਾ ਬਣਨਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਰਾਜੇ ਦੇ ਘਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਈ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ, ਸੰਤ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕਰਕੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਈ, ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਪਾਣਾ, ਰਾਜਾ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ, ਅਹਿਲਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਦੋਵਾਂ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਜੋ ਕਰਮ ਸਨ, ਕਰਮ ਨਾਲ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲਦਾ ਵੀ 3 ਟਗੇ ਤੇ 3 ਖੋਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਤੁਰਦਿਆਂ ਭੈਣ ਨੇ ਢਿੱਡ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਅੰਮਾ ਜਾਇਆ ਵੀਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਦੇ। ਅੱਗੋਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮੇਰੀਏ ਭੈਣੇ ਮੈਂ ਕੀ ਦਵਾਂ, 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਭੁੱਖਾ ਮਰਦਾ ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਚਲੀ ਜਾ। ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਭੈਣ ਨੇ ਸਾਥ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਉਹਨੇ ਵੇਸਵਾ ਬਣਨਾ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਚਲੀ ਗਈ, ਵੇਸਵਾ ਖਾਨੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਵੇਸਵਾ ਦਾ ਧੰਦਾ ਵੇਸਵਾ ਦੇ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕਰਕੇ ਲੱਗੀ ਆ ਕਰਨ। ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਰਾਮਾਨੰਦ ਸਾਧੂ ਸ਼ਹਿਰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਦਾਤਰੀ ਨੂੰ ਦੰਦੇ ਕੱਢਦਾ ਸੀ, ਲੁਹਾਰ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ। ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਤੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਤੇ ਲੜਕਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਬੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਜੱਦੀ ਪੁਸ਼ਤੀ ਰਾਜਾ ਵਜ਼ੀਰ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਇਆ ਸਾਂ, 17 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਸਾਂ। ਉਹਦੇ ਘਰ ਲੜਕੀ ਤੇ ਲੜਕਾ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ, ਰਾਮਾਨੰਦ ਜਿਹੜਾ ਵਜ਼ੀਰ ਹੈ ਉਹ ਧਾਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੜਕੀ ਤੇ ਲੜਕੇ ਦਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਹੀ। ਦੱਖਣ ਦੀ ਬਾਈ ਨੂੰ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਜੀ ਮਗਰ ਗਏ, ਕੀ ਵੇਖਿਆ? ਇੱਕ ਗੋਰਾ ਇਨਸਾਨ, ਇੰਨਾ ਭਰਵਾਂ ਜੁੱਸਾ, ਗੱਭਰੂ ਨੌਜਵਾਨ, 3 ਖੋਤੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਇੱਟਾਂ ਲੱਦ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੰਤ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹਦਾ ਹੁਸਨ ਬੜਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਰਾਜੇ ਦਾ ਕਾਕਾ ਹੈ। ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਪੁੱਤਰਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਮਾਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਰਾਜੇ ਦੇ ਕਾਕੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਖੀਸੇ 'ਚ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ ਤੇ 3 ਟਕੇ ਮਿਲ ਗਏ। ਸੰਤ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਪੁੱਤਰਾ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਧੋਖਾ ਨਾ ਖਾਵੇ, ਤੂੰ ਰਾਜੇ ਦਾ ਲੜਕਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਅੱਗੋਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਸੰਤਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਰਾਜੇ ਦਾ ਲੜਕਾ ਹਾਂ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਰਾਜੇ ਦਾ ਲੜਕਾ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਰਾਜੇ ਦਾ ਲੜਕਾ ਹਾਂ? ਅੱਗੋਂ ਸੰਤ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਪੁੱਤਰਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਵੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ, ਜੀ ਰੋਟੀ ਮੰਗਦੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਚਲੀ ਗਈ। ਸੰਤ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਪੁੱਤਰਾ ਮੈਂ ਉਹ ਸੰਤ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹੋ। ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੁੱਬਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਇਆ ਕਾਕਾ। ਸੰਤਾ ਜੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਘਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਘੁਮਿਆਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਖੋਤੇ ਢਵਾਉਣੇ ਸਨ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਘੁਮਿਆਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਰਹਿਣ ਦੇਨੂੰ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਸੰਤ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਪੁੱਤਰਾ ਤੇਰੇ ਕਰਮ ਸਨ, ਤੇਰੇ ਕਰਮ ਬਦਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਲਿਆ, ਸ਼ਹਿਰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਵੇਸਵਾ ਦੇ ਖਾਨੇ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਬੋਲੀ ਲੱਗੀ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲਦਾ 52 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਆਏ ਸਨ। 52 ਰਾਜੇ। ਉਸ ਲੜਕੀ ਦਾ ਰਾਜੇ ਦੀ ਲੜਕੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੁਸਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਤਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗੀ। ਸੰਤ ਨੇ ਬੋਲੀ ਚੜਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਰਾਤ ਸੰਤ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਲੜਕੀ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੰਤ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮ 'ਚ ਲੜਕੀ ਗਈ। ਲੜਕੀ ਨੇ ਡਰਦੀ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਮੇਰੇ ਤਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੀ ਵੇਖਿਆ? ਗਾੜੀ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕਰਕੇ ਤਤ ਬੇਤਾ ਸਾਧੂ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਮਾਲਾ। ਜੇ 100 ਚੰਦਾ ਉਗਵੈ, ਸੂਰਜ ਚੜੇ 1000, ਇਤੇ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਿਆਂ ਗੁਰਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ। ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰਿਆ, ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਰਾਮਾਨੰਦ ਸਾਧੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਨਾਮ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੰਤ ਆਪਣੀ ਆਈ ਤੇ ਆਜੇ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਦਿਨ ਦਾ ਚੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸੰਤ ਜੀ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਰੂੜੀਵਾਲ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਗੱਭਰੂ ਦੌੜ ਲਾਉਂਦਾ, ਟਿੱਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੱਜਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਹਿਰਨ ਚੁੰਗਾ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਪੈ ਗਿਆ। ਸੰਤ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਨਰੈਣ ਸਿੰਘਾ, ਇਹ ਗੱਭਰੂ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਰੇਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿੱਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਰਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁੰਗੀਆਂ ਭਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ, ਬਾਬਾ ਇਹ ਰੂੜੀਵਾਲ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਗੱਭਰੂ ਹੈ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦੌੜ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਨਾਂ ਲਿਖਵਾਇਆ ਹੈ। ਸੰਤ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਜਾਏ। ਸਰਿਆਲੀ ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕਰਕੇ 40 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਦੁੱਧ ਘਿਓ ਖੁੱਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿੱਦਣ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਮੋਢੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ, ਤਤ ਬੇਤੇ ਸਾਧੂ ਨੇ, ਜਾ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿਆ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਤੇਰਾ ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦੌੜ ਹੋਈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 1500 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ 31 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ 43 ਸਕਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਯੋਧੇ ਨੇ ਦੌੜ ਪਾਰ ਕਰ ਲਈ। ਉੱਥੋਂ ਨਿੰਮਾ ਚੂਣਾ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਗੱਲ ਨਾ ਬਣੀ, ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੌੜਦਿਆਂ ਦੌੜਦਿਆਂ ਗੋਡੇ ਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ, ਇੰਨੀ ਦਰਦ ਹੋਈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦੌੜ ਆ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੂਵ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪੱਟੀ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੌੜਦਾ ਤੇ ਦਰਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਚੜ ਗਿਆ ਨਿਗਾਹ ਬਾਬਾ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ। ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿਆ, ਤੂੰ ਗਵਾਲੀਅਰ ਗਿਆ ਸਾਂ, ਕੀ ਬਣਿਆ ਹੈ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਯੋਧੇ ਨੇ ਚੁੰਗੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਦੌੜ ਜਿੱਤ ਲਈ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦੌੜ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮੇਰਾ ਗੋਡਾ ਇੰਨਾ ਦੁਖਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਮੂਵ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਾਣਾ ਤੇ ਦਰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਬੇ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗਲ ਵਕੜੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਜਾ ਪੱਟੀ ਖੋਲ ਦੇ, ਤੇਰਾ ਰੱਬ ਯਾਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਮਰਦ। ਬਾਬਾ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ 2 ਗੱਡੀਆਂ ਲਾਸ਼ੇਰੀ ਵਾਸਤੇ ਮਗਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਮਰਦ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰਿਓ, ਇਹ ਜਕਾਰੇ ਲਾ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਿਓ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ ਅਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੌੜਿਆ, ਦਰਦ ਜ਼ਿਆਦੀ ਵੱਧ ਗਈ। ਬਾਬੇ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਕਰਦਾ, ਬਾਬਾ ਜੇ ਅੱਜ ਮੌਕਾ ਹੱਥੋਂ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਆਖਰੀ ਸਾਲ ਹੈ, ਮੁੜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਭੱਜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਅਜੇ ਵੇਖਦਿਆਂ ਵੇਖਦਿਆਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਗੋਡੇ ਦਾ ਪਟਾਕਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਇੱਕੇਦਮ ਗੋਡਾ 9/9 ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਮਰਦ ਨੇ ਫਿਰ 22 ਫੁੱਟ ਦੀਆਂ ਚੁੰਗਾਂ ਭਰੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਯੋਧੇ ਨੇ 34 ਮਿੰਟ ਤੇ 43 ਸਕਿੰਟ ਵਿੱਚ ਦੌੜ ਪਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਬਾਬਾ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ 31 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਤੇ 21 ਸਕਿੰਟਾਂ 'ਚ ਦੌੜ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਕੋਈ ਮਾਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਿਹਦੀ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਮਰਦ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬਾਬੇ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਜਾ ਸਿੱਖਾ, ਤੇਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੋੜੇਗਾ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਜਪਦਿਆਂ ਭੈਣ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ, ਸੰਤ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤਨ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਪੈ ਜਪਦੇ ਹੋ, ਕੌਣ ਹੋ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਧੀਏ ਤੂੰ ਰਾਜੇ ਦੀ ਲੜਕੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਸੰਤਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਹੈ? ਧੀਏ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਤੇ ਤੂੰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਨ, ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਹੈ, ਚੱਲ ਚਲੀਏ। ਵੇਸਵਾ ਕੋਲ ਜਾ ਕਰਕੇ ਸੰਤ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਇਹ ਰਾਜੇ ਦੀ ਲੜਕੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਧੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਮੂੰਹੋਂ ਮੰਗੀ ਮਾਇਆ ਲੈ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਹ ਤਨ ਦਾ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਇਹ ਰੱਬ ਰੱਬ ਕਰੇਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਧੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ ਸੰਤ ਜੀਵਨ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। 5 ਮਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ, ਇੱਕ ਨਲਕਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਦੋਵਾਂ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕਾਇਆ ਕਰੋ। ਜਲ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਕੰਮ ਵਧਾ ਲਿਆ। ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਲੰਗਰ ਐਡਾ ਮਾਣ ਹੋਇਆ,
33 ਕਰੋੜ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਉਸ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ, ਜਿਸ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕਹਿ ਦਾ ਦਰਗਾਹੀ ਫਰਮਾਨ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਉੱਥੋਂ ਆ ਕਰਕੇ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਛਕਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਟੱਲ ਖੜਕਿਆ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਿਦ ਮਾਤਾ ਖਲੋਤੀ ਸੀ, ਧਰਮਰਾਜ ਖਲੋਤਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਖਲੋਤਾ ਹੈ। ਰਾਮਾਨੰਦ ਸਾਧੂ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਸੰਤ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਉਹ ਦੋ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹਦਾ ਘੁਮਿਆਰ ਦੇ ਘਰ ਜਨਮ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਨੇ ਵੇਸਵਾ ਬਣਨਾ ਸੀ। ਸੰਤ ਅਨੰਤੇ ਅੰਤਰ ਨਾਹੀ। ਸੰਤ ਨੇ ਰੇਖ ਵਿੱਚ ਮੇਖ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਚੰਗੇ ਬੰਨੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਬੀਰ ਸੇਵਾ ਕੋ ਦੋਏ ਭਲੇ, ਏਕ ਸੰਤ ਇੱਕ ਰਾਮ। ਰਾਮ ਜੋ ਦਾਤਾ ਮੁਕਤ ਕੋ ਸੰਤ ਜਪਾਵੇ ਨਾਮ। ਨਾਮ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲਾ ਜਨਮ ਰਾਜੇ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ, ਉਹ ਰਾਜਾ ਤੇ ਰਾਜੀ ਬਣ ਗਏ। ਨਾਮ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ। ਪਰ ਲੋੜ ਇਹ ਹੈ 12-12 ਸਾਲ ਰਹੀਏ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਟੋਲੀ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਕਿਤੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ। ਤੁਸੀਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਤੇ ਝੂਠ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਰਾ ਵੱਜਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਉਣ ਜਾਣ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾ ਜਾਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ ਸਮਝ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਵੇਖਿਆ ਤਾਲਿਬਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੱਪਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮੁੱਢ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਤੇ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਮਰਦ ਅਗੰਮੜਿਆਂ ਨੇ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਬੰਬ ਸੁੱਟਿਆ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੇ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਮਰਦਾਂ ਨੇ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਾਹ ਦੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਚਾਹ ਸੁਗਾਤ ਹੈ? ਕਿਹੜੀ ਸੁਗਾਤ ਹੈ ਚਾਹ? ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਚਾਹ ਬਣੀ ਹੈ, ਚਾਹ ਦਾ ਲੰਗਰ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ, ਜਿਸ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚੱਲਦੀ ਜੇ। ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦਾ ਕੰਢਾ ਇਧਰਲਾ ਇਲਾਕਾ ਕਸੂਰ ਤੱਕ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ। ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਟੱਪ ਕੇ ਜੀਂਦ ਵਾਲਾ ਰਾਜਾ, ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲਾ ਰਾਜਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੌਲੀ ਚੱਟ ਹੈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੌਲੀ ਚੱਟ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ, ਜੌਰ ਪੰਚਮ ਆਇਆ ਦਿੱਲੀ, ਜੌਰ ਪੰਚਮ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ ਰਾਜਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਜਾ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਠੇਠਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਈਆਂ। ਰਾਜੇ ਦੇ ਤਵਲੇ ਚੜਦਾ ਹੈ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਹੋਲਾ ਮੱਲਾ ਆਇਆ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ, ਪ੍ਰਬੰਧ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਦਰੀ ਸੱਦਿਆ। ਪਾਦਰੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਪਾਦਰੀ ਆਇਆ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 2-4 ਕਰਮਾਂ ਪਿਛਾਂ ਕਰਕੇ ਪਾਦਰੀ ਨੇ ਉੱਚੀ ਮਚਾਂਗ ਕਰ ਲਈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੱਕੀ ਬੀਜਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਜਰਾ ਬੀਜਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਤੋਤੇ ਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਚਾਂਗ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਾਂ ਦੀ ਮਚਾਂਗ ਬਣਾ ਲਈ, ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਪਰਾਲੀ ਪਾ ਲਈ, ਉੱਤੇ ਦਰੀਆਂ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਪਾਦਰੀ ਉੱਤੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਾਦਰੀ ਉੱਤੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਉਹਨੇ ਈਸਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਈਸਾ ਬੜੀ ਮਹਾਨ ਰੂਹ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਈਸਾ ਨੂੰ ਮੰਨੋ, ਈਸਾ ਤੁਹਾਡੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਸੁਣੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਜਕਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾਵੇਗਾ। ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਉਹਦੇ ਸੋਲੇ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਦਾੜੀਆਂ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਠਾਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੰਦਾ ਉੱਲੂ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਝੁੱਡੂਆਂ ਨੂੰ ਸਰੋਪੇ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲਾਂਤੋ ਤੇਰੇ, ਦਾੜੀ ਰੱਖੀ ਹੋਵੇ, ਗਾਤਰਾ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾਅ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾਲ ਵਿੱਚ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਭਰਦੇ ਫਿਰੋ। ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਮਰਦ ਦੇ ਜਾਏ ਆ। ਮੈਂ ਰਾਤ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੰਠ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂ ਜ਼ਰੂਰ। ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਠੋਕਿਆ ਕਿੱਕਰ ਵਿੱਚ ਵਾਂਗ ਫਾਨੇ, ਸੁੱਕੀ ਲੱਕੜ ਵਾਂਗ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਾੜਦੇ ਰਹੇ। ਹੱਥ ਲੈ ਬੰਕਾ ਲੱਕੜ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਸਾਟੀ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ 'ਚ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ। ਅਜੇ ਕੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾਲ ਲੋਕੋ, ਬੈਠੇ ਸਿਦਕ ਵਾਲੇ, ਬੈਠੇ ਅਣਖ ਵਾਲੇ, ਬੈਠੇ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਪਹਾੜਾ ਵਿਚਾਰਦੇ ਰਹੇ। ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਖਹਿਰਾ ਗਦਾਰ ਆਇਆ। ਹੱਥ ਲੈ ਬੰਕਾ ਤੇ ਸੱਟ ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ। ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲ ਵਿਕਾਊ ਬਾਲਾ, ਬੰਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਤਾਰਦੇ ਰਹੇ। ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲ ਵਿਕਾਊ ਬਾਲਾ,
ਬੰਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਤਾਰਦੇ ਰਹੇ, ਕੁਝ ਵਿਕੇ ਦਿੱਲੀ ਕੁਝ ਵਿੱਚ ਜੈਤੋ, ਖੂਹ ਜ਼ਹਿਰ ਖੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ ਕੌਲੀ ਚੱਟ ਕਈ ਸੁੰਦਰ ਗਦਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਬਾਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਅਣਖ ਨੂੰ ਆਰਦੇ ਰਹੇ। ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਤੇ ਸਮੇਂ ਨੇ ਲਈ ਕਰਵਟ, ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਤੇ ਸਮੇਂ ਨੇ ਲਈ ਕਰਵਟ, ਲੈ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜਦੇ ਰਹੇ। ਸਾਡੇ ਖੂਨ ਨੇ ਉਦੋਂ ਉਬਾਲ ਖਾਦਾ, ਬਹਿ ਬਗਰਾੜੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਵਿਚਾਰਦੇ ਰਹੇ। 12 ਲੱਖ ਦਾ ਕੱਟ ਸੀ ਵਿੱਚ ਚੰਬੇ, 12 ਲੱਖ ਦਾ ਕੱਟ ਸੀ ਵਿੱਚ ਚੰਬੇ, ਹੱਥ ਲੈ ਬੰਕਾ ਦਾਦੂਵਾਲ ਵਰਗੇ, ਖਿੱਚ ਕੇ ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ ਪੰਥ ਦੇ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ। ਕੌਮ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਭੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਣ ਰਲੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਭੇਡਾਂ ਤੋਂ ਹਾਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੌਮ ਉਹ ਪੰਜਵੜ ਗੁਲਾਮ ਹੁੰਦੀ, ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਆਪਣੇ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ, ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਆਪਣੇ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ। ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨੇ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ। ਹੋਵੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਿੱਖ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰੇ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ ਮਚਾਂਗ ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ, ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਪਾਦਰੀ ਨੇ ਈਸਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਖੀਸੇ ਚੋਂ ਕੱਢੀ ਚਾਹ ਪੱਤੀ, ਉੱਚੀ ਦੇਣੀ ਵਿਖਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੋ ਆ ਜਿਹੜੀ ਚਾਹ ਪੱਤੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਈਸਾ ਨੇ ਸੁਗਾਤ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਘੁੱਟ ਪੀਓ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਲਾਡਲੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲਾ ਗਾੜੀ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਮਚਾਂਗ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ, ਇੱਕੇ ਦਾ ਮਾਰੀ ਛਾਲ ਤੇ ਮਚਾਂਗ ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ। ਤਲਵਾਰ ਕੀਤੀ ਬੇਮਿਆਨੀ, ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਭਰਮਾ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਧੌਣ ਲਾ ਕੇ ਮਾਂਦਰੀ ਦੀ ਟੰਗ ਕੇ ਨੇਜੇ ਤੇ ਕਾਲ ਤਖਤ ਆ ਗਿਆ। ਧੌਣ ਲਾ ਕੇ ਮਾਂਦਰੀ ਦੀ ਨੇਜੇ ਤੇ ਟੰਗੀ ਤੇ ਕਾਲ ਤਖਤ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲੀ ਜਥੇਦਾਰ। ਜਦੋਂ ਤਾਰਾਂ ਖੜਕੀਆਂ ਭੁਚਾਲ ਆ ਗਿਆ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇੋਂ ਮਿੱਟੀ ਸਰਕਣ ਲੱਗੀ। ਸਾਡੇ ਪਾਂਦਰੀ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਲੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਆਈ, ਤੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਦਰਿਆ ਟੱਪ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਹੈ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਅਕਾਲ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਹਾਂ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਮੈਂ ਕੌਣਾ ਰਾਜ ਪਾਗ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਕੱਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਰਾਜ ਪਾਗ ਹੈ ਉਹ 20 ਸਾਲ ਚੱਲਦਾ ਜੇ, 10 ਸਾਲ ਚੱਲਦਾ ਜੇ। ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਦਾ ਤਖਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤਾ, ਮਰਦ ਨੇ ਸਿਰ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਆਂਦਾ, ਮੈਂ ਇਧਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਇੰਨੇ ਡਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੰਜੀਆਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੀਆਂ ਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਬਾਬਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਵਢਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ ਇੱਕ ਚਾਹ ਪੱਤੀ ਤੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਧੌਣ ਵੜ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਢਲਿਆਈ ਇੰਨੀ ਆ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ? 4 ਸਰੋਪੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਗਾਲੀ ਪੈ ਗਏ ਹੋ। ਉਹ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਏਡੀ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਜਾ ਕਰਕੇ, ਚਾਹ ਤੋਂ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦੀ। ਚਾਹ ਤੋਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਚਾਹ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹਦੀ ਧੌਣ ਵੱਢ ਕੇ ਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਏਡੀ ਮਾਰੀ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੰਗਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਉੱਠਦਾ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਉਹ ਚਾਹ ਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ ਇਹ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਗੁਲਾਮ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਗਏ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜੀਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਐਵੇਂ ਤੇਵੇਂ ਜਦੋਂ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਛੱਡਿਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਇਹ ਇੱਧਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਨਾਹ ਆ ਗਏ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਝੁੱਡੂ ਲੋਕ ਬਾਘਾ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਝੰਡਾ ਲਾਦਾ ਵੇਖਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਸੰਤ ਜੀ ਪੜਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਤੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆ ਗਿਆ ਪਾਗਲਖਾਨਾ। ਹੁਣ ਜਨਾਹ ਜੀ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਪਾਗਲਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਗਲਖਾਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰ ਕੰਢ ਕੱਢਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਾਗਲ ਚੰਗੇ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਪਾਗਲ ਚੰਗੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਆ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਖੱਟ ਕਰਕੇ? ਏਡੇ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੇ ਤੇ ਥੋਪ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬੁੱਚੜਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦਾਂ ਨੇ 35 ਰੁਪਏ ਗੰਨੇ ਦਾ ਰੇਟ ਵਧਾਇਆ ਤੇ ਪੌਣੇ 300 ਕੁਇੰਟਲ ਮਗਰ ਬੋਰੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੌਣੇ 300 ਰੁਪਈਆ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਮਗਰ ਖੰਡ ਵਧਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੰਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਾਉਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ, ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਪਰ ਖੰਡ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਖੰਡ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, 200 ਰੁਪਈਆ ਤੇਲ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਿਆ, ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਨ, ਇੱਕ ਕਣਕ ਤੇ ਇੱਕ ਝੋਨਾ। ਇਹ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੰਦਾ ਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਟੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
क्योंकि ये खेती का इलाका है, ये निर्भर अपने आप ते है। दो चीज़ां स्टोर हो सकदियां सन, वो भी दो चीज़ां जिहड़ियां सन वो ना तो किसी पैसे वटन वास्ते स्टोर, वो कुदरती आफत आ जाए, हनेर आ जाए, भुचाल आ जाए, धरती पड़ जाए, एक देश दूजे देश ते हमला कर देवे ते सरकार का काम है मोदी खाने के दरवाजे खोल देना, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ फ्री दित्तियां जांदियां सन। क्योंकि गुरु के सिखो होर सारा कुछ हो जाएगा, एक केवल ते केवल रोटी तो बगैर कोई गुजारा नहीं जे। इनू तां बाबे फरीद ने भी आख्या, फरीदा मुँह तो भुख बुरी, राती सुता खा के दिने फेर खड़ी। ये दो चीज़ां दा स्टोर सी। बदकिस्मती इन्हां लाणेदारां नूं समझा दियां जिन्हां नूं तुसीं सरोपे पाउंदे हो। 24 चीज़ां स्टोर हो गईयां, 24 चीज़ां गंडे इन्हां ने स्टोर कर दिते ने। गुरु के सिखो आपां नागपुर जाने आ, उत्थे सेह बड़ा है, 43 रुपये अडानी ते अबांदी ने सारे इन्हां बागां दा ठेका मारिया जे, ते तुहाडे बाजारां में आए ते 250 रुपये किलो तुहानूं मिलदे ने। ये धक्का नहीं, मेहनत तुसीं करो, तुसीं मेहनत करो ते फायदा कोई लै जाए। एवें तेवें गुरु के सिखो अज कोई बात नहीं जे पुछदा। 43 रुपये किलो ये सेब खरीदते ने, 250 रुपये तुहानूं देंदे ने, 200 रुपये इन्हां ने तेल कर दिता जे, गंडा इन्हां ने स्टोर कर लिया जे, 24 चीज़ां स्टोर करके रख दित्तियां जे। इन्हां दी थ्योरी इक्को ही जे, तुसीं उठो हाय रोटी, हाय रोटी, तुहानूं रोटी दा टुक मिल जाए, तुसीं गुरु के सिखो फिर सौ जाओ। मैं याद करा दियां, जदों कुत्ता हलक जावे ना, कुत्ता हलक जावे, भावें जिड्डा मर्जी वफादार होवे, मालक नूं दवाई पा के मारना पैंदा है। जे कुत्ता नहीं मारदे वो तुहानूं मार के रख देवेगा। ये कुत्ते हलकाए गए ने। मैं दावे नाल कहना गुरु के सिखो, जे अज तुसीं ना खलोते ते इन्हां दा डंग इन्ना क तेज जे। दो चीज़ां ने, एक तां कुत्ते दी पूछ लम्मी हो जांदी जे, दूजी ओहदे मूँह चों हंकार दी झग वगदी जे। ते इन्हां दियां निशानियां इहो ने। गुरु के सिखो 9 महीने हो गए ने सानू उत्थे बैठियां नूं, तशद्दद साडे ते कीता जा रहा है। बदकिस्मती है, खालसे ने कदी धरना नहीं लाया। मैं तुहाडे नाल जिहड़ी गल कीती, मेरा समा होने वाला है, मैं फतेह बुला देंगा। जदों गोरियां ने छड्डिया, विचकार पागलखाना आ गया, जनाह जी गए, पागलों नूं कहण लगे साडे वाले पासे रहना कि हिंदुस्तान वाले पासे रहना है। उन्होंने एक डांग फड़ी, जनाह दियां खुचां च मारी ते जनाह वापस आ गया। मुड़ के गांधी गया, गांधी दे सिर विच इट मारी, इन्हां गुस्से विच आके ते अध विचकार कंध मार दित्ती। ओनू कहिंदे बाघा बार्डर। अज उधर अद्धे पागल बैठे ने, अद्धे पागल इत्थे बैठे ने, ते विचारां पता की हुंदियां ने, पागल आपां कि ए आ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹ ਪਾਗਲ ਲੋਕ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਐਡਾ ਜੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, 3 DC ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚਪਲਾਂ ਚੱਟਦੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ, ਗਲਾਨੀ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਗਈ ਜੇ ਕਿਤੇ ਹਥਿਆਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਚੁੱਕੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਚੁੱਕ ਲਓ, 2.5 ਫੁੱਟ ਦਾ ਡੰਡਾ ਤਾਂ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ, ਨਿਹੱਥਾ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਰਲੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਮਝੇਲਾ ਨੇ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਜੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵਾਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਝੰਡਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ ਜੇ ਉਹਨੂੰ 2.5 ਫੁੱਟ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਨਿੱਗਰ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪਵੇ ਝੰਡਾ ਲਾ ਕੇ ਬੁੱਝ ਕਰ ਲਿਓ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਿਓ। ਤੇ ਡੰਡੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਯਾਰ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਜੇ। ਡੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕੰਮ ਸੂਤਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਸੂਤਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ 22 ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਹੱਥ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ, ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਐਵੇਂ ਤੇਵੇਂ ਗੋਰਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੁਝ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਤਾਰੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ 52 ਸਿੰਘ ਸਨ। 52 ਸਿੰਘ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ, ਸਿੰਘ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਖਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੱਕ ਵਾਸਤੇ ਜੂਝੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਰਦਾਨਗੀ ਵਿਖਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕੀ ਆਖੋਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗਲਾਨੀ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆਖੋਗੇ। ਜਦੋਂ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ, ਤਾਲਿਬਾਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਪਾੜੇ ਲੋਕ, ਸੂਝਵਾਨ ਲੋਕ, ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ 52 ਜਾਣੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਬਗਾਵਤ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ, ਅੱਧ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਸਾਡੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪਕਾਨੇ, 11 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਿਰ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਮਾਵਾਂ ਲਈ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਾਵਾਂ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਗੁੱਤਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਪਰਵੱਟੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ, ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 11 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਰਿਵਾਲਵਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 11 ਗੋਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਾਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। 11 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਬਾਬਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੜ ਕੇ ਆਵੇਗਾ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਪਤਾ ਕੀ ਆਖਿਆ ਸੀ? 11 ਦੀਆਂ 11 ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਠੋਕ ਦਿਓ, ਮੁੜ ਕੇ ਜੋ ਹੋਵੇਗਾ ਵੇਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। 52 ਜਾਣਿਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ ਅੱਜ 74,000 ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੌਣੇ 3 ਲੱਖ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਗੋਡਨੀਆਂ ਲਵਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜੇ। ਇਹ ਸ਼ਾਸਤਰ ਕੇ ਅਧੀਨ ਹੈ ਰਾਜ, ਕਦੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮਿਲਦਾ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜੇ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਾਬਲ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਘੇਰ ਲਈ ਜੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਘੇਰੀ ਹੈ, ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਪਕਾਨੇ ਲਾ ਕੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਫਲਾਂ ਟੰਗ ਕੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜੇ। ਰਫਲਾਂ ਨੂੰ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਪੂਜਾ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਫਲਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗ ਉਗਲਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਭੇਜਿਆ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੀੜੇ ਲਾਏ, ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇੜ ਕਸ਼ਹਿਰੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਰ ਚੱਲੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਨੰਗਿਆ ਨਾ ਕਰ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਨਾ ਕਰ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਮਾਰਦੇ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਾਰਦੇ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੱਕ ਕਰਕੇ ਜੂਝ ਕਰਕੇ ਮਾਰਦੇ ਹੋ, ਮਾਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮਾਰਿਆ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਧੌਣ ਤੇ ਗੂਠਾ ਜੇ, ਹੱਥ ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੋਟੀ ਮਿਸਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਡਾਨੀ ਤੇ ਅਬਾਨੀ ਦੇ ਕਾਕੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਅੱਧਾ ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ 5 ਲੀਟਰ ਦਾ ਨਿੱਪਲ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਕਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ ਬਿਹਾਰ ਵਾਲੇ ਗਏ, ਬਾਬਾ ਸਾਡੇ ਵੀ ਲੜਕੇ ਨੇ। ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਲੜਕੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੁੱਧ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਡਾਨੀ ਤੇ ਅਬਾਨੀ ਦੇ ਕਾਕੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗਾ ਦੁੱਧ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਵਧੇਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਅੱਧਾ ਲੀਟਰ, 4.5 ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ ਉਹਨਾਂ ਬਿਹਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, 4.5 ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਪੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਵੱਲ। ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁੱਧ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਕੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਅੱਧਾ ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ, ਧੱਕਾ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ। 5 ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ ਹੈ, ਅੱਧਾ ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ ਤੇ 4.5 ਇੱਥੇ ਪਿਆ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ 5 ਲੀਟਰ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵਧੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਹੁਣ ਖਾਲਸਾ ਝੂਠ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਵੇਗਾ? ਨਾ ਖਾਲਸਾ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਜੇ, ਨਾ ਖਾਲਸਾ ਝੂਠ ਖਾਂਦਾ ਜੇ। ਮਰਦ ਅਗੰਮੜਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਅੱਧਾ ਲੀਟਰ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਜਾ, 4.5 ਲੀਟਰ ਆ ਪਿਆ ਹੀ। ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਇਹੋ ਹੈ, ਜੇ 4.5 ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਉਸ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਪੈਣਗੇ ਅਸੀਂ ਗੁੱਟ ਵੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਨਾ ਝੂਠਾ ਪੀਤਾ ਜੇ, ਨਾ ਝੂਠਾ ਕਦੇ ਖਾਲਸਾ ਪੀਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਭੜਕਾ ਕੇ ਚੱਲਿਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਦਮ ਉਪਰਾਲਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ ਬਾਬਾ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ 2 ਜਾਣੇ ਸਨ। ਇਹ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੀ ਪਰਾ ਲਬਦ, ਪਾਛੇ ਬਣਾ ਸਰੀਰ। ਇਹ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, 1 ਕੁਇੰਟਲ ਕਾਲੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੰਗਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਜਦੋਂ ਮੰਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਮੂਲੇ ਤਰ ਅੱਗ ਬਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੁੜ ਕੇ ਔਰੰਗੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਮਿਰਚਾਂ ਛਾਣ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਬੂਰਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਕਾਲੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਬਚ ਗਈਆਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਔਰੰਗਿਆ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ 1 ਕਰਨਾ ਹੀ, ਹੁਣ 3 ਹੋਣੇ ਹੀ 3। ਜੇ ਤਾਂ 2 ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣਗੇ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ, ਰਾਜ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਇਹ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ। ਖਾਲਸਾ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਖਾੜਿਆਂ ਚੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਖਾੜੇ ਚੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੋਸ਼ ਬੜਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ 40 ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ, ਕਿਤੇ ਗਦਾਰਾਂ 'ਚ ਨਾ ਆ ਜਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਮਰਦੋ ਲੱਤ ਲਾਈ ਹੈ, ਲੱਤ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਿਓ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮਾਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗ ਦਾ ਰਣ ਮੈਦਾਨ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਮਤ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ। ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਪ੍ਰਵਾਨੇ ਹੋ, दीन दुनिया के मालिक के चरणों में आयो, अरदास करो। हम मैले तुम उज्जल करते, हम निर्गुण तू दाता, हम मूर्ख तुम चतुर सियाणे, तू सर्व कला का ज्ञाता माधो, हम ऐसे तू ऐसा, हम पापी तुम पाप खंडन, नीको ठाकुर देसा कहो कबीर मेरे माधवा, तू सर्व व्यापी तुम समसर पई दयाल मोए समसर पापी। जेड़ा बंदा तुहाडे कोल आवे ओनू किते सिर पाव भेटा करन लगो ते होवे इस लाणे दा मारिया,
ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਬਦਾਈ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸਤਰੀ ਜਿਹਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ 13 ਜਾਣੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਗੁਪਤ ਅੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰੀਆ ਪਾ ਕੇ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਰੋਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਚੋਂ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਗਦਾਰ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਆਪੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਟਿਕਾਣੇ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰਮਤ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੋਡੇ ਲੱਗੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਗਿੱਟੇ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਚਲਿਆ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਹੈ? ਸ਼ੂਗਰ ਨੇ ਘੇਰਿਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ 2.5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਨੇ ਘੇਰਿਆ ਹੈ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੇ ਘੇਰਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਮੋਰਚਾ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਫਤਿਹ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜੇ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ, ਜਦੋਂ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਜੀ ਡਾਈ ਘਟਾ ਦਿਓ, ਦਵਾਈਆਂ ਘਟਾ ਦਿਓ, ਜੋ ਕੁਦਰਤ ਦੇਵੇਗੀ ਉਸੇ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਿਓ। ਦਵਾਈਆਂ ਪਾ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ, ਡਾਈਆਂ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਗੇ ਨੇਪਾਲ ਹੈ, 14 ਟਰੱਕ ਮੋੜੇ ਨੇ, 14 ਟਰੱਕ ਖੀਰਿਆਂ ਦੇ, ਟਮਾਟਰਾਂ ਦੇ ਤੇ ਹਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਬੰਦੇ ਬਿਮਾਰ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ 18 ਟਰੱਕ ਇਸ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਸਬਜ਼ੀ ਦੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 70% ਜ਼ਹਿਰ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਪਿਛਾਂ ਦੀ ਪਿਛਾਂ ਮੋੜ ਦਿੱਤੇ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮੋੜ ਦਿੱਤੇ। ਸਾਨੂੰ ਅਕਲ ਕਿੱਦਣ ਆਵੇਗੀ? ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਪਨੀਰੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਰੋਟੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਸੇਕਾਂਗੇ? ਜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜੀਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸੇਕਾਂਗੇ, ਜੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਗਰਕ ਹੋ ਗਏ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਸੇਕਾਂਗੇ? ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਗੁਰਮਤ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ। ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਸੁਣਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ, ਕੋਟਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰੱਬ ਵਰਗੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਮੇਰੇ ਵਿਦਿਆ ਦਾਤਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬਾਬਾ ਕੋਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫਤਿਹ ਆਈ ਹੈ। ਫਤਿਹ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਇਓ। ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਨੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੋਦੀ ਦਾ ਆਸਣ ਲੱਗਾ, ਆਸਣ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਦੇਖ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਹਰ ਮੈਦਾਨ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੋਨੋਵੀਰ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੜੇ ਵਿਅੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਚ ਕਹਿਣਾ ਗੁਰਮੁਖੋ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਔਖਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਮਹਾਨ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਬੜੇ ਖਿਆਲ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਗੁਰਮਤ ਚੈਨਲ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਔਰ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਤੇ ਕਮੈਂਟਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ